اور اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی چاہیے. ہمارے ساتھ بھی اس طرح ویزے کا فراڈ ہوا, اس کے ساتھ ہماری بہت زیادہ امیدیں تھیں جو ساری برباد ہو گئی تھی. اس طرح جاب کا بھی. السلام علیکم یوٹیوب فیملی, آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں بالکل ٹھیک ہوں. اور آج اتنا پیارا موسم ہے, باہر سبزی والے انکل بھی آئے ہیں, وہ بول رہے ہیں بہت تیز تیز کی سبزی لے لو. تو آج بہت پیاری بارش ہوئی تھی صبح صبح. جب میں نے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھایا اتنا کالا اندھیرا چھایا ہوا تھا. بس میں اندر چلتی اپنی ناشتہ بناتی ہوں. ٹھیک ہے, آج اسلام رو رہا تھا. اسلام رو رہا ہے, مجھے تنگ کر رہا ہے, مما کو ویڈیو نہیں بنانے دے رہا. تو سب سے پہلے میں نے جب صبح آپ سے کہا ہے نا کہ نیاب جا رہی ہے, وہ پکی تو فی الحال نہیں جا رہی, فی الحال کچھ ٹائم کے لیے جا رہی ہے. کچھ کام میرے کرے گی, 2-3 کام کرے گی, اور پھر جو ہے پورا دن نہیں گزارے گی. تو وہ آج رو رہی تھی کہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ بہت دل لگ گیا, بچوں کے ساتھ, خاص کر اسلان کے ساتھ. کہتی ہے جب میں صبح آؤں گی کام کے لیے, صفائی کرنے کے لیے, تو اسلان کو جگا دینا میرے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں جگا لیا کروں گی. اور کہتی ہے سنڈے والے میں اس وجہ سے آؤں گی کہ ابیان اور افنان گھر پہ ہوں گے, انہیں میں دیکھ لیا کروں گی. اور کہتی ہے آپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ میرا بہت دل لگ گیا. تو مجھے خود بھی بہت میں نے آپ سے نہیں کہا تھا, مطلب بہت رونا آ رہا تھا. کوئی وجہ ہے, وہ انشاءاللہ وہ وجہ میں آپ کے ساتھ پھر کبھی شیئر کروں گی. جو کچھ بھی ہے وہ وقت آنے پر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, جب نئے آپ دوبارہ واپس میرے ساتھ آئے گی. ٹھیک ہے, صبح سے پھر شام تک یا رات تک ہوگی میرے ساتھ انشاءاللہ. ابھی فی الحال نیاب کو میں اپنے ساتھ اس طرح باؤنڈ کر کے نہیں رکھنا چاہتی. وہ ابھی میرے ساتھ کام کر کے وہ پھر 12 سے لے کر 4 تک کہیں اور کام کرے گی. آج میں نے اپنی لائف کی آپ کے ساتھ تھوڑی بہت امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنی ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ ان باتوں کو اڈاپٹ کر لیں آپ کے لیے بہت فائدہ ہے. مطلب میری ایک قسم کی آپ سب کے لیے یہ ٹپ ہی ہے. ٹھیک ہے, جو مجھ پہ گزری ہے, جو میں نے آزمایا ہے اپنی لائف میں, تو وہ سب آپ کے لیے ایک ٹپ ہے. اگر آپ اسے اڈاپٹ کریں گے نا تو آپ کی لائف بہت اچھی گزرے گی اور سکون سے گزرے گی, اور اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لے گا. ٹھیک ہے, کہ ہسبینڈ اور وائف کا ریلیشن ایسے ہوتا ہے, بہت ہی نازک ہوتا ہے, اور جب شروع میں ہی آپ اس کو مینیج کر لینا تو لائف بہت اچھی گزرتی ہے. ایسی ٹپس میں آپ کو دوں گی جو آپ جیسی اڈاپٹ کریں گی نا, آپ کی پوری لائف جو ہے اچھے سے گزرے گی. ہماری یہ نہیں کہ لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے, لڑائیاں جھگڑے ہر ایک کپل میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نوک جھوک ہوتی ہے ہلکی پھلکی. اگر یہ نہ ہو تو پھر تو لائف کا کوئی مزہ نہیں ہے, کیونکہ بیوی روٹھ جائے ہسبینڈ مناتا ہے, ہسبینڈ روٹھ جائے بیوی مناتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے. ایک پیارا سا یہ ہوتا ہے, ہمارے دن گزرتے ہیں. مطلب جب بیوی ناراض ہوتی ہے تو سوچتی ہے نا کہ ابھی میرا ہسبینڈ آئے گا, مجھے منائے گا, پھر وہ اس طرح لگتا ہے جیسے نیو لائف پھر شروع ہو گئی. اس طرح ہسبینڈ بھی جب بیوی سے ناراض ہوتے ہیں تو وہ بھی سوچتا ہے کہ اب مجھے بیوی منائے گی. تو بہت اچھی مومنٹ ہوتے ہیں, ان کو بھی انجوائے کرنا چاہیے. تھوڑی بہت لڑائی ہونی چاہیے, پر ہاں جب آپ دونوں میں کوئی بھی میں تھوڑی بہت کوئی بات ہوگی تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, تھرڈ پرسن کو اس میں نا کبھی بھی آپ نے تھرڈ پرسن کو نہیں شامل کرنا. اپنی جو باتیں ہیں, جو میاں بیوی کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں, وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی, خاص کر تھرڈ پرسن کے ساتھ, نہ میکے والے کے ساتھ اور نہ ہسبینڈ نے اپنے. اسلان رو رہا تھا, اس کو میں نے بابا کے پاس بھجوا دیا تاکہ وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سنبھالے اور میں آپ کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں کر لوں. ہسبینڈ کے پاس اسلان کو بھجوایا, وہ کہتے ہیں میں کام کر رہا ہوں, اسے اپنے پاس رکھ لو. واپس آ گیا. جو بھی بات ہو نا میاں بیوی تک رکھنی چاہیے. میں کہتی ہوں جیسی آپ کی شادی ہو جائے اس کے 1 ویک تک آپ ڈیسائیڈ کرو دونوں کہ ہم میں جو بھی لڑائی جھگڑا جو بات بھی ہو بس صرف ہم دونوں کے بیچ میں رہے. تھرڈ پرسن تک ہم کبھی بھی بات نہیں پہنچائیں گے, کیونکہ آپ دونوں میں تو صلح ہو جائے گی, لڑائی جھگڑا تو ختم ہو جائے گا, آپ دونوں کے دل میں تو کچھ نہیں ہوگا, پر جس تک آپ نے بات پہنچائی ہو ان کے دلوں میں تو ہوگی نفرت کہ اس نے میرے بندے کے ساتھ اس طرح کیا, یا میری بہن کے ساتھ, یا میرے بھائی کے ساتھ. ان کے دل میں تو وہ باتیں رہ جاتی ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان باتوں کو صرف اپنے تک رکھنا ہے, مطلب کسی کو ٹینشن بھی نہیں دینی, پھر لائف بہت آسان گزرتی ہے. ہم سے
थोड़ी बहुत इस तरह मिस्टेक हुई कि मैं अपनी लाइफ का तजुर्बा समझ कर आपको बता रही हूँ। मुझे तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है इस बात का कि अपनी बातें जो हैं किसी को नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, हमारा तो इस तरह हुआ, पर हम दोनों ने हमारी भी काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, नोक झोंक हुए, पर हम दोनों ने, हस्बैंड और वाइफ ने, हम दोनों ने काफ़ी अच्छी तरह बात को मैनेज कर लिया, क्योंकि जब मोहब्बत होती है तो बंदा बात भी मैनेज कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों समझदार थे और रिश्ता निभाने वाले थे, तो हम लोगों ने बातों को ना अच्छी तरह मैनेज कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ काफ़ी सुकून से और अच्छी गुजर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से हमारे रिश्तों को बचाए। अजानें हो रही हैं, अजानें गुजर जाए फिर बात करती हूँ। अजानें हो गई हैं। दोनों मियाँ बीवी को मिल बैठ कर ना अपनी बातों को सुलझा देना चाहिए, क्योंकि बाद में बच्चे होते हैं, फिर उनके लिए काफ़ी टेंशन होती है। तो आपने ना टाइम पर ही, अभी तो न्यू जनरेशन है और काफ़ी समझदार है सब, तो फिर भी बंदे से बेवकूफ़ी हो जाती है। और पहले से ये बातें सॉल्व करनी चाहिए कि हम लोगों ने ना थर्ड पर्सन को बीच में नहीं लाना, फिर आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। किसी को भी अपनी बातें नहीं बतानी है तो लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। और तीसरी बात ये कि किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, किसी से भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए इस लाइफ में। जैसे हम लोगों ने कई लोगों से हमारी बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि ये हमारे काम आएंगे, पर कोई भी काम नहीं आ रहा, कोई भी काम नहीं आता सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला का दामन कभी ना छोड़े, अल्लाह ताला पर तवक्को रखें, वही सब कुछ करने वाला है, वही देने वाला भी है और वही लेने वाला भी है, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, वही देने वाला है और वही लेने वाला है, और अल्लाह ताला से तवक्को रखनी चाहिए। और वही हमारा बेहतरीन दोस्त है, वही हमारा सब कुछ है, जिसने हमें पैदा किया वही सब कुछ देने वाला है। हमारे साथ भी इस तरह वीज़े का फ्रॉड हुआ, अभी मैंने जैसे बताया आपको, वो भी फिर मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ हमारी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी जो सारी बर्बाद हो गई थी। हमारे दिन रात का सुकून छिन गया था, क्योंकि उसके इंतज़ार में थे कि अभी हमारा वो काम होगा, वो होगा, इस तरह जॉब का भी, पर कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा हमारी उम्मीदें थी, तो बस वो हमारे साथ वो बहुत बुरा, क्योंकि हम लोग ने उस बंदे से तवक्को रखी कि ये हमारा कर देगा काम, नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं है। पर अभी हम लोग संभल गए हैं, समझ गए हैं कि तवक्को और भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पे ही रखनी है और उसको ही सब कुछ बताना है और उससे ही सारी उम्मीदें रखनी चाहिए। और दूसरा ये कि मेरी आज तक कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी। शायद मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ और सबको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पर जो दिल का अच्छा होता है ना, वो बेवकूफ़ नहीं होता, वो समझदार होता है। उसको हर एक चीज़ का पता होता है कि ये बंदा किस तरह मेरे साथ क्या कर रहा है। मैं भी इस तरह हूँ, मैं हर बात को, मुझे अच्छी तरह समझ है कि ये बंदा मेरे साथ कैसा है, ये कैसा है। तो मेरी अम्मी मेरी दोस्त थी, मुझे उसकी बहुत याद आती है। जब इस तरह कोई बात हो, मैं उदास होती हूँ, अपसेट होती हूँ, अम्मी की बहुत याद आती है। अम्मी थी मेरा सब कुछ, अब वो नहीं है। बस अब मेरा दोस्त सिर्फ मेरा अल्लाह ताला है। जो भी बात होती है ना, बस मैं अल्लाह ताला से ही कहती रहती हूँ। अल्लाह ताला से मैं बहुत बातें करती हूँ, ख़ासकर नमाज में, सजदे में। जब मैं सजदा करती हूँ ना, तो मैं अल्लाह ताला से अपने दिल की सारी बातें कर लेती हूँ। किसी ने मेरा दिल दुखाया हो या बुरा किया हो या कुछ भी हो, या मुझे कुछ भी चाहिए हो, मैं अल्लाह ताला से मांगती हूँ, किसी इंसान से नहीं मांगती। बस मैंने जो अपना दोस्त बनाया ना, वो सिर्फ मैंने अल्लाह ताला को ही बनाया। बस अल्लाह ताला को ही अपना दोस्त रखें, वही सब कुछ करने वाला है, देने वाला भी है, लेने वाला भी है। दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह ही जानता है। चलो खैर, सारे लोग तो मेरी तरह नहीं होंगे, सबके दोस्त तो बेवफा नहीं होंगे मेरी तरह, पर मेरी तो है। अच्छा, इस बात को भी चलो छोड़ दें और बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी वीडियो इतनी शेयर करें, पूरे सब तक पहुंचानी चाहिए आपने, और मेरी बातों पर ज़रूर अमल करना है। जो मैरिड कपल्स हैं, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने, उनको मेरी बात पे अमल करना चाहिए। और जब वो करेंगे ना मेरी बातों पे अमल, तो ज़रूर उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी और बहुत सुकून से गुजरेगी। तो बस इतना डिस्टर्ब नहीं कर रही आप सबको, क्योंकि असलान भी रो रहा है और पंखा हम लोगों ने बंद किया है, क्योंकि फिर आवाज़ सही नहीं आती, वीडियो में शोर मचता है ना। तो फिर हम लोगों ने फ़ैन ऑफ किया और गर्मी बहुत ज़्यादा है। बारिश हुई थी सुबह, मैंने आपको दिखाई थी, पर अब फिर इतनी ज़्यादा शदीद वाली गर्मी आ चुकी है ना कि अजलान को गर्मी लग रही है। कहते हैं कि फ़ैन ऑन करो।
हाँ आप देखो जैसी कहा तो रोने भी लग गए। तो इसको मैं संभालती हूँ और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है आप सब ने, और मेरी वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और फुल वॉच करना है, ठीक है। और बस ढेर सारी दुआओं में याद रखना है, मैं आप सबको रखूँगी। और आप सब ने मुझे इतना प्यार किया उसके लिए शुक्रिया। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।